I am very happy to wish you a happy and healthy retired life. In my old memories, I can see you as a parent visiting Block 6 Annex. Afterwards, you started your career as a teacher in the same annex, and I was very lucky to have you in under me because you were so loving towards the KG children and parents and the teacher and parents and the students like you very much. And the parents used to ask me for Grace Miss class. Whoever comes, they will ask, please give my child Grace Miss class. Like that, they used to ask me. Like that, you were loved by all. Moving up quickly, you started your career as handling higher classes with your favorite maths subject, and you taught maths very efficiently, so that the children, those who dislike maths, they also started liking maths and scoring more marks in maths. So the children also liked you so much. I wonder, it is wonderful to know that you have concluded your career after 27 years of dedicated service, playing a crucial part in the lives of so many children who would cherish the memories of having been taught by you. Especially the weaker ones, because you concentrated on the weaker ones and their future. Service rendered to weaker and needy is honored by God always. An active, cheerful, God fearing, loving teacher whom I met in my service in Jawar School. Wish you a happy and healthy retired life. May God bless you. May God bless you and your family. God be with you and use you further for His glory. All the best. Bye. ஹலோ கிரேஸ், உங்களை இப்படி சர்ப்ரைஸாக மீட் பண்ணுறதுனா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஆனால் நீங்கள் இதை எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. உங்களை நேரில் பார்த்தேன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் என்னால் பேச முடியுமா அப்படின்றது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டு தான். உங்களோட ஃப்ரெண்டாக இருந்த அந்த நாட்கள் இனிமையான மறக்க முடியாத நாட்கள். நம்ம எவ்வளவோ விஷயங்கள் நம்ம 2 பேரும் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். நான் ரொம்ப உங்களை மிஸ் பண்ணுறேன். ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் இப்போது நீங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்பை ரொம்ப ஹாப்பியாக உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும். நிறையா பேர பசங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். விஷ் யூ ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தி ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் கிரேஸ். தேங்க்யூ. Hi, Gracemas. Before starting to speak, I wish you to have pleasant time ever. When I started to speak about you now, my mind and heart just reminded me for some 25 years back, where we both joined on the same date. Even though there are many colleagues working with us, we became heartily close to each other till now. First of all, I would like to thank God and you for helping to maintain this friendship so good for long time, never ending. I have observed many good qualities from you, and clubbing all it have will be very hard. So I would like to highlight a few of them. Firstly, by means of our teaching profession, I have wondered always how you would handle things efficiently by making a plan in a small piece of paper. Even though the paper cut was
small as the palm size, you will bring all the planning works to be done in that small paper clearly. I have wondered this for many years sitting beside you as how clear and neat your planning skill is. I have also thought the super skill would also have benefited your family. Any true friendship or relationship is considered true if and only if there is some ups and downs. Likewise, we have also had some arguments and conflicts in regard to our profession, but I would say we are like rubber bands. The long we have the heated conversation, the more close the next second we will be. Like the rubber band pulled long and rebounds again when left back. Since our friendship was so good, it also continued being as family friends, apart from school friendship. Having so many conversations about our families together, I have always noticed another very beautiful quality from yours, that is appreciating every acts of your sons and daughter-in-laws. And you being a mother-in-law, I would say you consider your daughter-in-law as daughters only. You love and praise them so much. As your name says, you have a purely gracious heart. Now, into cooking, I like all your recipes that you bring from me. In this, I would like to appreciate your husband, who is also very supportive in all your works. Even though I am going to miss you beside me in staff room, I am sure our friendship is not going to end here. We'll always stay in touch as close as ever. So, Gracemas, let's continue and grow our friendship as ever. Thank you from Vijay. குட் மார்னிங் கிரேஸ் மிஸ். நான் அஜிதா பேசுறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எம்கே அனெக்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணும்போது தான் உங்களை பார்த்தேன். அப்பதான் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. தட் டைம் யூ ஆர் லுக்கிங் வெரி கியூட் அண்ட் யங். ஸோ நீங்க ஈஸியா எல்லாரிடமும் பழகுவீங்க. அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம 10 இயர்ஸா மெயின் ஸ்கூல்ல ஒரே டேபிள்ல இருந்தோம். அப்பவும் நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணி இருக்கோம். சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை எப்படி பிளான் பண்ணி செய்யணும் அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் உங்ககிட்ட இருந்து நாங்க கத்துக்கிட்டோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ரூம்ல இருந்தாலும் சரி, எந்த ஃபேமிலியில இருந்தாலும் சரி, எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அதை இனிஷியேட் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்கிறது நீங்க தான். அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஃபேமிலிக்கு நீங்க கேண்டில் லைட்டா இருந்திருக்கிறீங்க. சாரும் நீங்களும் நிறைய ஃபேமிலிக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்க. அந்த விஷயமும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இனி வரும் காலம் உங்களுடையது. நீங்க உங்களுக்காகவும் உங்க ஃபேமிலிக்காகவும் கிராண்ட் சில்ட்ரனுக்காகவும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஹாப்பியா லைஃப லீட் பண்ணுங்க. டேக் கேர். இதுக்காக நாங்க கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். My dear Grace Miss, hope you are doing great. Whenever I think about you, what vividly comes to my mind is your love, your compassion, and your caring attitude. I think it's your simplicity, your humbleness, and your helping tendency that always attracts people towards you. Parting is always emotional, and it is much more painful when it is my own beloved friend and dear colleague with whom I worked for few decades is leaving us. I'm sure everyone is going to miss the beautiful, charming, smiling face inside the school premises. Everyone is going to feel the voidness right from the beginning of the next academic year. This precious institution is losing a priceless gem from the mathematics and commerce department, and I'm sure
this emptiness can never be filled. I rejoiced working with you as a co-teacher for many years, handling 10th standard, 11th standard and 12th standard in a very friendly and healthy atmosphere. Gracemas, you're truly an epitome of sincerity. Your commitment to work and dedication to duty is unmatched, unparalleled. It was your entry into the Commerce Department that Commerce Department scaled great heights. I think God has given me this golden opportunity to express my sincere thanks to you for your enduring love and support. It is your dedication, your support that has made a huge impact on the Commerce Department to grow, and I know you were our most favorite business maths teacher of the students for years and years together, and it is you who helped the Commerce Department to grow like a huge banyan tree, producing excellent results, bringing name and fame to this institution. During your tenure in this institution, you have touched the lives of many students, and you have tried always to bring the best in them. It is due to your motherly care, your love, your affection, your knowledge transfer that has created innumerable doctors, chartered accountants, engineers, and people and children pursuing different occupations are well settled. And I know every child in the society, your student, always remembers you. Your counseling session has always instilled confidence in the minds of the children. Thank you, Grace Miss, for guiding, molding, and giving all sort of support to the students all these years. I would like to wish you all luck for the next phase of your life. And I'm sure you won't have to get up to the sound of the alarm clock and be in a hurry reaching to the school for the 7:30 class. Now it's time for you to relax. Spend your precious time with the adorable Shan baby. Wishing you an endless days of relaxation. Enjoy your time with family and friends. May every moment of your life be fulfilling and full of joy. All the best, Grace Miss. I convey my best wishes to all the members in your family, to Sir, to Arun family, Jabba family. Thank you so much for having spent your precious time and life with us. Thank you so much. Love you. Hi Grace Miss, wish you a happy and prosperous, peaceful retired life. நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகிறது வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயந்தான், கவலையான விஷயந்தான். ஸோ எங்களோட அந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்தது, அது ஐ வாண்ட் டு சே சம் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் யூ இன் திஸ் வீடியோ. கிரேஸ் மிஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி 2009 தெரியும். when I came to this main school, அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 or 4 years வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட், ஒரு பார்வை, ஒரு ஸ்மைல்ஸ், அவ்வளோதான். அட் தட் பீரியட் ஐ தாட் தட் இவங்க வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சீனியர், தட் ஐ ஆம் வெரி ஜூனியர் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஒரு ஈஸிலி நான் அப்ரோச்சபிள் பர்சனாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினச்சிருந்தேன். ஸோ தென் I concluded that it is a wrong notion when I just came to know that she is a highly approachable and very friendly person. When I came to her staff room, when I was shifted to her staff room,
ஸோ அந்த ஸ்டாஃப் ரூமில் வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 to 6 years we were together. அந்த ஸ்டாஃப் ரூமே கொஞ்சம் யூனிக்கான ஸ்டாஃப் ரூம், வெரி லெஸ் ஸ்பேஸ் we had, and totally nearly 22 to 23 persons at a time நாங்கள் அதில் ஸ்டே பண்ணியிருப்போம். கன்ஜஸ்டடாக இருக்கும், ஆனாலும் we were united by our hearts அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதில் வந்து இவங்க கிரேஸ்மஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு விஷயத்துமே வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற பர்சன் வந்து அவங்களா தான் இருப்பாங்க. சேட் ஒரு கெட் டுகெதராக இருக்கட்டும், எதுவாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே ஆல் வில் பி ஃபீலிங் ஒரு ஹாஃப் அலி வரப்போகுது, ஒரு குவார்டர்லி வரப்போகுது அப்படின்னா முடிய போகுது, ஒரு டேர்ம் இஸ் கோயிங் டு பி எண்ட் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கெட் டுகெதர் வைக்கணும் போகணும், அதெல்லாம் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுவோம். பட் நோபடி வுட் ஸ்டார்ட், பட் அந்த ரொட்டீன் ஒர்க் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை திருப்பி எல்லாத்தையும் சொல்லி அதை வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணுற குவாலிட்டி யார் அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட தான் அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஜஸ்ட்டு அவங்க ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே வி ஆல் வில் கெட் இன்வால்வ்டு. அதுக்கப்புறம் எங்களோட பெரிய சஜஷன்ஸ்லாம் கொடுப்போம், ஆகுமோ எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனால் அது திருப்பியும் கொஞ்ச நாள் அதை அப்படியே மறந்து போயிடுவோம். திருப்பியும் அவங்க அதை திருப்பி ஞாபகப்படுத்தி அதை வந்து ஒரு ஃபைனலைஸ் பண்ணி அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கிற வரைக்கும் அவங்க வந்து அதை விட மாட்டாங்க. அந்த கிரேட் குவாலிட்டி ஷி ஹேட் எப்போவுமே. அதே மாதிரி மெயினாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த யூனிஃபார்ம் சாரீஸ், அதுவும் இது வரைக்கும் அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த இதில் ஒரு 5 to 6 சாரீஸாவது அந்த ஒரு இயரும் யூஸ் டு பை. அதுக்கும் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து என்னென்னா நமக்கும் நிறைய நோ ஹவுஸ் இருக்கும், கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும், எதுவாக இருக்கும். பட் அதை இனிஷியேட் எடுத்து பண்ணும்போது இப்போ எனக்கெல்லாம் as far as I am concerned நான்லாம் என்ன பண்ணுறேன்னா செய்யறதுக்குலாம் ஆசை இருக்கும். இப்போ நாளைக்கு ஏதாவது அவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்களோ அதுவோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு மென்டல் பிளாக்ஸ் கொஞ்சம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இதுலேயும் அவங்க வந்து ஷீ இஸ் ஹைலி எக்ஸப்ஷனல். ஷீ வுட் அதாவது கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்து அதை வந்து எல்லோரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி அதோட ப்ரைஸ்லாம் இது பண்ணி கொண்டு வந்து அதை வந்து கொடுத்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதை முடிச்சு ஆல் வில் பி அப்ரிஷியேட்டிங் சூப்பராக இருக்குது அப்படிங்கிறது. அண்ட் அந்த ஸ்டாஃப் ரூமை தாண்டி அவங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கணும், காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஷி ஹேட் ஸோ மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்லி சிம்பிள் திங் இந்த சாரீ மூலமாகவே தெரிஞ்சுப்போம். நாங்கள் நினச்சிப்போம் இந்த 22 பேருக்கு மட்டும் இவங்க எதாவது செய்கிறாங்கன்னு. அப்புறம் பார்த்தா அதே சாரீ would be used by some other நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்கும்போது ஓஹோ இவ்வளோ தூரம் இவங்க வந்து ரீச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தெரியும். எனிகால் அதே மாதிரி அந்த ஷி ஹேட் வெரி வெரி குட் குவாலிட்டிஸ். ஆல்வேஸ் ஷி யூஸ் டு திங்க் அபவுட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதாவது அந்த இந்த அபிராமி அதில் ஒரு ஸ்லோகம் வரும், நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும்ங்கிற மாதிரி. அது எதுக்கு அப்படின்னா ஆல்வேஸ் அவங்க வந்து அந்த பசங்களை பற்றியே தான் அவங்களோட டாக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. தன்னோட ஓன் ஃபேமிலி பற்றிலாம் வெரி ரேர்லி ஷி ஸ்பீக்ஸ். ஸோ அந்த பசங்க அவன் அப்படி பண்ணான் இப்படி பண்ணான் அப்படிங்கிற அந்த அதை பற்றியே தான் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபேமிலி ஃபுல் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் வந்து பாசிபிள். ஸோ அது ஒன்று ஓடிட்டுருக்கும். அண்டு இந்த ஹெல்பிங் டெண்டன்சி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் எனாமஸ். நம்ம வந்து இஃப் யூ ஆஸ்க் ஃபார் எனி சஜஷன் ஆர் ஹெல்ப், அதாவது பார்க்குறேன் முடிஞ்சால் செய்கிறேன்னு சில பேர் வந்து நம்ம எல்லாருமே நேச்சுரலி வி ஹேட் த டெண்டன்சி. இவங்கள்ட்ட எப்படி அப்படின்னா டு த மேக்ஸிமம் போய் நம்ம மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ ஷி யூஸ் டு ஹெல்ப். சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், என்னோடய பையன் வந்து ஸ்டேட்ஸ் போகும்போது ஜஸ்ட் ஐ ஆஸ்ட் இது மாதிரி எனக்கு ஐ நீட் சம் கைட்லைன்ஸ். பிகாஸ் அவங்க சன் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 5 to 6 years ago he went to US. அப்படிங்கும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக கேட்டோம் நான் கேட்டேன். அப்போது அதை வந்து அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு என்னென்ன வாங்கணும், அந்த வெசல்ஸ்லாம் எங்கெங்கே வாங்கணும், எப்படி இருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், சில க்ளோதிங்ஸ்லாம் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியவே தெரியாது, அதெல்லாம் நீடடாக இருக்கணும். அவனுக்கும் அதை பற்றி தெரியல. அவனுக்கும் அது நியூ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனால் பாண்டிச்சேரியிலலாம் ஏதோ ஒரு ஷாப்லாம் சொன்னாங்க. இட்ஸ் நாட் அ நார்மல் ஏதோ ஒரு எம்ஜி ரோஜில் இருக்கிற ஒரு நார்மல் ஷாப் இல்லை, ஏதோ ஒரு யூனிக்காக ஒரு ஷாப். அதெல்லாம் அங்கேருந்து நீங்கள் வெசல்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் அப்படி இப்படிலாம் சொன்னாங்க. ஸோ அது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அது கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டமாக இருந்தது. அந்த கடையில் உள்ளே போனவொன்னே தான் அப்படி ஜஸ்ட் ரியலைஸ் தட் அது அந்த குவாலிட்டி எல்லாமே அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது. ஸ்டில் மை சன் யூஸ் டு சே அங்கேருந்து வாங்கின திங்ஸ்லாம் எனக்கு அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பான். அது மட்டும் இல்லை, இதுக்கு மேலே நான் வேறு எதுவும் வந்து கேட்கல. அவங்களே வாலண்டியர்லி ஷி டோல்டு நான் என்னென்ன வேணும்னு அந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் நான் வந்து ஒரு டைரியில் எழுதி வச்சுருக்கேன். அதை வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன். நீங்கள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இட்ஸ் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் பேக்கிங் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். என்னென்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியும் அப்படி இப்படின்னு. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது.
அது மாதிரி பல விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்று நம்ம பெனிஃபிட் நமக்கு ஒன்று ஏதோ ஒரு திங்ஸோ ஏதோ நம்ம ஜஸ்ட் பையிங் இட் அப்படின்னா ஓகே காமிப்போம், யாராவது நல்லா இருக்கு கேட்டால் என்ன சே சம் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் தட், அவ்வளோதான். ஆனால் இவங்க அப்படி கிடையாது. இது மாதிரி முதல்ல ஒன்று ஏதோ ஒன்று வாங்குறாங்க, ஒரு பேக்கே எடுத்து போனால் எங்கள் அந்த ஸ்டாஃப் ரூம் தான் ஜாலியாக இருக்கும். ஒரே மாதிரி அந்த க்ளாத் பேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வச்சுருப்போம், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பர்ஸாக எல்லோரும் அதே வச்சுருப்போம். சம்டைம்ஸ் யூஸ் டு கெட் கன்ஃபியூஷன் ஆல்சோ. யார் அப்படின்னா அந்த மிஸ்ஸோட ஒரு இதுதான். அந்த எல்லாருக்கும் அதை வாங்கிட்டு இருக்கணும். அது ஒரு நம்ம சும்மா சாதாரணமாக இதை சொல்லிட்டோம். இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஒரு சம்வாட் டிஃபிகல்ட் திங். யார் யாருக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டு மணிலாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை அவங்கள்ட்ட சொல்லி திருப்பி வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து இது மாதிரி வேலையெல்லாம் அவங்க வந்து அன்டயரிங்காக ஷி யூஸ் டு டூ. ஸோ ஆக்சுவலி the Javadar school is going to lose a highly dedicated maths teacher. அதுதான் நான் சொல்ல முடியும். As a human being also, she is a very very good personality and நாங்கள் அது வந்து மறக்கவே முடியாது அவங்கள. நாங்கள் எல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கோம் சின்ன அக்ரிமெண்ட். மெட்ராஸில் வந்து இந்த நியூ ஹவுஸில் இந்த கெஸ்ட் ரூம் எல்லாம் எப்போவும் ஆல்வேஸ் இட் மஸ்ட் பி ரெடி, நாங்கள் எப்போ வேணாலும் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அவங்க இல்லை எங்களை தாண்டி தான் நீங்கள் மெட்ராஸ்குள்ளே போகணும், யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் அப்படின்னு அவங்க டு த அதாவது சும்மா வாய் வார்த்தையாக இல்லாமல் அப்படியே அவங்களோட மனசுலேருந்து அதை சொன்ன வார்த்தையாக தான் அதை பார்க்குறோம். கிரேஸ் மிஸ் உங்களோட அந்த செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வித் யோர் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்க போகிறதுன்னு எங்களுக்கு இப்போயே தெரியுது. வி ஜஸ்ட் ப்ரே டு காட் தட் யூ மஸ்ட் ஸ்டில் ஹாவ் 3 more grandchildren. அதெல்லாம் இருந்தால் உங்கள் ஃபேமிலி வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகும். உங்கள் சாரோட இனிமேல் நிறைய நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் எங்களோட ஓகே வில் பி கனெக்டட் த்ரூ திஸ் மீடியாஸ் அண்ட் தட் இஸ் ஃபோன்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வி வில் ஹாவ் அண்ட் ஸ்கைப் மூலமாக நம்ம பேசிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். நிறைய இன்னும் சொல்லணும்னு தோணிகிட்டே இருக்கு. ஸோ ஓகே இது மேலே நான் ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் எமோஷ்னலி தட் இஸ் வாட் டு சே. ஓகே ஹாவ் அ ப்ராஸ்பரஸ் ரிட்டையர்ட் லைஃப் கிரேஸ் மிஸ். தேங்க்யூ. ஹலோ மிஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா? மிஸ்ஸும் நானும் 27 வருஷமாக ஒன்றா வேலை செஞ்சோம். அனெக்ஸில் ஆரம்பித்து மெயின் ஸ்கூல் வரைக்கும். என் பெரிய பொண்ணும் டென்னிஸும் கிளாஸ்மேட், என் சின்ன பொண்ணும் மோசஸும் கிளாஸ்மேட். ஸோ நாங்கள் மட்டும் இல்லை, எங்கள் பசங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிஸ்ஸு பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி கிரேஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க, ரொம்ப சாஃப்டாக, எந்த வேலைனாலும் நல்லா மெனக்கிடுவாங்க. சும்மா ஒரு ஹேண்ட்பேக் வேணும்னு சொல்லிட்டா போதும், ஆர்டர் எடுக்கிறது, சொல்கிறது, எடுத்துகிட்டு வர்றது, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, மணி கலெக்ஷன் பண்ணுறது, அப்படி எல்லாத்தையும் நல்லா மெனக்கெட்டு செய்வாங்க. அதே மாதிரி ரூமில் இல்லை எங்கள் டீச்சர்ஸ்குள்ளே ஏதாவது பார்ட்டி அப்படின்னா உடனே அதுக்கு ஒரு மெனு பிளான் பண்ணி எப்படி செய்யலாம், ஆர்டர் பண்ணலாமா, வீட்லேயே செய்யலாமா, யார் யார் என்னென்ன செய்யலாம், இது மாதிரி எல்லாம் எதுனாலும் ஒரு சின்ன ஒரு ஹெசிடேஷன் கூட இல்லாமல் அழகாக செஞ்சு பரிமாறி மீந்ததெல்லாம் எப்படி எல்லாருக்கும் அழகாக யார் யாருக்கு பிடிக்குமோன்னு அதை ஷேர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் கூட இருந்து நல்லா பண்ணுவாங்க. சேம் டைம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னா அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கணும். கூட வேலை செஞ்சு ரிட்டையர் ஆனவங்க, இல்லை வேறு வேலைக்கு போயிட்டவங்க, யாராக இருந்தாலும் இப்போ நம்ம கூட இருக்காங்களா இல்லையா, நம்ம கல்யாணத்துக்கு வந்தாங்களா வரலையா அப்படின்லாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க. ஃபங்க்ஷன் இன்வைட் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ தூரம்னாலும் 2 பேரும் போய் அவங்கள விஷ் பண்ணிவிட்டு வருவாங்க. எங்கள் பொண்ணு கல்யாணமே காஞ்சிபுரத்தில் வச்சுருந்தோம், நல்ல மழை. ரிசப்ஷன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தால நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க. நான் மிஸ்ஸு ஹஸ்பண்டோட அந்த மழையிலையும் மிஸ் பண்ணாமல் வந்து பசங்களெல்லாம் வாழ்த்திட்டு போகும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அடிக்கடி நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சொல்லிப்போம்ப்பா, மழைன்னு கூட பார்க்காம நிறைய இப்போ இன்கன்வீனியன்ஸ் அதெல்லாமும் பார்க்காம வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதுக்கு மெயின் ரீசன் அவங்க ஹஸ்பண்டும் தான். அவங்க ஹஸ்பண்ட் கோஆப்ரேஷன் இல்லாமல் அதை அவங்களால செய்ய முடியாது. ஸோ ஷீ இஸ் எ வெரி லக்கி டு ஹாவ் சச் எ ஹஸ்பண்ட். ஆல்சோ ஹர் 2 sons and 2 daughters-in-law. அவங்க அகடமிக்குன்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அவங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப யூனிக்காக குண்டு குண்டாக நல்லாயிருக்கும். சீக்கிரமாக போர்ஷன் முடிச்சுட்டு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க. ரிவிஷனுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதனால் பசங்களுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க யாரையும் அடித்து நாங்களாம் பார்த்ததே இல்லை. அவங்க ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருப்பாங்க. பசங்களுக்கும் கிரேஸ் மிஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி அவங்க ரொம்ப நல்ல சாரீ டிசைனர்.
த்ரெட் ஒர்க்கு, பீட்ஸு, சம்கி அப்படின்னு நிறைய பண்ணுவாங்க. நிறைய saree, அதாவது பட்டில், சிந்தட்டிக் சாரியில் அப்படின்னு நிறைய வாங்கி டிஃப்ரெண்ட்டாக plain சாரீஸ்லாம் வாங்கி நிறைய டிசைன் பண்ணி கட்டுவாங்க. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ரொம்ப மேட்சிங்காக ஒரு இன்னோவேட்டிவாக கட்டுவாங்க. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யாருக்கு என்ன அப்படின்னாலும் அதை மனசில் ஏதாவதுனாலும் வச்சுக்க ப்ரொலாங் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அப்படியே மறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மலாக பேசிடுவாங்க. அது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள. அதே மாதிரி அவங்க இனிமேலும் ஒரு யூனிக்காக, நல்லா ஹாப்பியாக, பீஸ்ஃபுல்லாக, ஹெல்த்தியாக பேரனோட, மகளோட நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கணும். நீண்ட ஆயுள், நிறைந்த செல்வம், உயர்ந்த புகழெல்லாம் பெற்று வாழ்க வளமுடன். நெய்வேலி வரும்போதெல்லாம் அவசியம் வீட்டுக்கு வாங்க. பாபுசா போகிறதா இருந்தால் சொல்லுங்கள். நாங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் செட்டில் ஆக போகிறோம். நீங்களும் சென்னையில் செட்டில் ஆனீங்கன்னா ரெண்டும் பக்கம்தான். அடிக்கடி காஞ்சிபுரம் வாங்க. கீப் இன் டச் வித் அஸ். லவ் யூ மிஸ். தேங்க்யூ. Yes, miss, you are one of my valuable friends. Miss, a relaxing chapters ahead. Have unlimited enjoyment, miss. Thank you for making our staff room lively and funny. Miss, actually, you have a soul of only 10 years old child. Yes, miss. When you try to express something, it will be fun-filling, and the people newly hear your stories will feel as if you are only 10 years old. Okay, miss, enjoy your time with your grandsons, granddaughters, sir, and daughter-in-laws. See, you have time now to enjoy. Make many and many delicious foods. Miss, I want to tell something about you. எங்கள் வீட்டில் நடந்த கல்யாணம், லாவண்யாவோட மேரேஜுக்கு நீங்கள் வந்தது, அப்புறம் உங்கள் சன் மேரேஜுக்கு நாங்கள் சென்னை வந்தப்போ நீங்களும் சாரும் எங்களை எவ்வளோ அழகாக ரிசீவ் பண்ணீங்க. அப்புறம் நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் அப்பப்போ கொடுக்குற சின்ன சின்ன கிஃப்ட்ஸ், ஃபாரின் போயிட்டு வந்தப்போ கொடுத்த கிஃப்ட்ஸு, அப்புறம் நிறைய ஸ்வீட்ஸு, என்ன ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்ட அந்த ஸ்வீட்ஸு. அப்புறம் நம்ம எல்லோரும் சாந்தினி மிஸ் கல்யாணத்துக்கு போனோமே, சாந்தினி மிஸ்ஸோட பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு போனோமே, அந்த ஒரு ஃபன்ஃபில்லிங் மெமரிஸ். அப்புறம் அங்கே அட்டன் பண்ண ஃபங்க்ஷன்ஸ், நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம சேர்ந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ், உங்களோட அழகாக மேட்ச் பண்ணி வச்சுக்கிற ரோஸ், அந்த அழகான ட்ரெஸ் சென்ஸு, ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்லேயும் நம்ம மீட் பண்ணிக்கும்போது நீங்கள் பேசின அழகான அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், உங்களோட அழகான ஸ்மைல்ஸ், அப்புறம் நம்ம போன சின்ன சின்ன ட்ரிப்ஸ், நாங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு ஹவுஸ் வார்மிங் செரிமனிக்கு வந்தப்போ நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக எங்களை வந்து ரிசீவ் பண்ணி அதை வந்து ஃபன்ஃபில்லிங்காக ஆக்குனீங்க, அந்த மொமெண்ட்ஸ். அப்புறம் இன்னும் நிறைய மிஸ். கிரேஸ் மிஸ், நீங்கள் எங்களை விட்டு பிரியிறீங்க அப்படின்றப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஆனாலும் இத்தனை வருஷமாக நீங்கள் பழகினீங்க, அதில் எத்தனையோ பேர் கூட நம்ம பழகியிருக்கோம். இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சன் தான் எனக்கு. ஏன்னாக்கா எனக்கு எத்தனையோ விதத்தில் நீங்கள் வந்து ஆறுதலாக இருந்திருக்கீங்க. எப்போல்லாம் நான் சில சமயம் மூட் அவுட் ஆகியிருக்கிறப்ப ஒரு சிஸ்டர், ஃப்ரெண்டு அப்படின்றத விட அதுக்கு மேலே வந்து எனக்கு நிறைய வந்து என்னை கன்சோல் பண்ணி ஆறுதல் படுத்திருக்கீங்க. அதே சமயத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணாலும் உடனே அப்ரிஷியேட் பண்ணி என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நீங்கள் எப்பவுமே ஸ்பெஷல் பர்சன் தான். அதனால் நீங்கள் இல்லாதப்போ இதை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு மட்டும் இல்லை, என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் சரி, எங்கள் பசங்களுக்கும் சரி. இன்னும் சௌமி சொல்லிகிட்டே இருப்பாள், ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஒரே நாளில் கற்றுக்கிட்டு நான் இன்னும் மறக்காமல் இருக்கேன் அப்படின்னு. அதனால் எங்கே போனாலும் உங்கள் ஞாபகம் எங்களுக்கு எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்களும் எங்களை மறந்துடாதீங்க. நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியில், உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட நல்ல ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப்பை கண்டினியூ பண்ணணுன்னு நாங்கள் வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். இன்னும் முக்கியமான விஷயம், உங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்ததுன்னா ஒரு அழுக கலந்த கோபம் வரும்ல, அந்த ஒரு மொமெண்ட்ஸ். அப்புறம் ஸ்டாஃப் ரூமில் சில சமயம் நீங்கள் பண்ணுற கம்ப்ளைண்ட்ஸ், இன்னும் எவ்வளவோ மிஸ். டைம் பத்தாது சொல்கிறதுக்கு. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமான நிமிஷங்கள் மிஸ் உங்கள் கூட இருந்தது. நிச்சயமாக எங்களால் வந்து உங்களை மறக்கவே முடியாது. அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுங்கள், வீடியோ கால்ஸ் பண்ணுங்கள். வி வில் பி என்ஜாயிங் யுவர் வாய்ஸ்.
And Miss, thank you very much, Miss. May God bless you and your family abundantly. குட் மார்னிங் கிரேஸ் மிஸ். ஐ எம் ஹேமலதா. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் கூட இவ்வளோ வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கும் போது. எப்போ எங்களுக்கு டவுட் வந்தாலும் எங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. உங்களோட ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப்பை ஹாப்பியாக இருக்க எங்களோட வாழ்த்துக்கள். நாங்கள் எல்லோரும் உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் மிஸ். ஐ விஷ் யூ ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப். யூ வில் பி மிஸ்டு பட் நெவர் ஃபர்காட்டன் அவர் ஸ்கூல் மெமரிஸ். தேங்க்யூ மிஸ். டேக் கேர். ஹாய் கிரேஸ் மிஸ், நான் குணமதி. 2011-12 பேட்சில் நீங்கள் எனக்கு 11th ஸ்டாண்டர்ட் காமர்ஸ் குரூப்பில் வந்து பிஸ்னஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எடுத்தீங்க. உங்களுக்கு நீ ஞாபகம் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, பட் யா ஃபேஸ்லாம் நிறைய மாறி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ரிசைன் பண்ணிட்டீங்க ஸ்கூலில் இருந்து அப்படின்னு சந்திரா மிஸ் சொன்னாங்க. அண்ட் ஆல்சோ தேங்க்ஸ் டு ஹர் நிறைய மெமரிஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு this been an opportunity. ஸோ யா 11th 12th முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வந்து சிஏ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்காக கோச்சிங் கிளாஸ் சேர்ந்துருந்தோம். அண்ட் சென்னை சொல்லவே தேவையில்ல, இட்ஸ் லைக் ஓப்பன் மார்க்கெட். எல்லா பேக்ரவுண்டில் இருந்தும், எல்லா சிபிஎஸ்சி, ஸ்டேட் போர்டு, என்னென்ன சிலபஸ் இருக்கோ, என்னென்ன இது இருக்கோ அதுலேருந்து எல்லா இதுலேருந்தும் வந்திருந்தாங்க. ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு கேப்பபிலிட்டி அந்த மாதிரி. ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ்ன்றது கொஞ்சம் ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சப்ஜெக்டாக தான் எல்லா ஜென்ரலாகவே ஒரு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் பார்க்குற ஒரு விஷயம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து எங்களுக்கு சிபிடியில் வந்து எங்களோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் வந்து எங்களுக்கு மேக்ஸ்னு ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் உண்டு. அண்ட் தட் வாஸ் சம்திங் எல்லாருமே கொஞ்சம் பயப்படுற ஒரு விஷயம், கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம். பட் அங்கே வந்து நம்ம போகும்போது, அங்கே போயிட்டு அங்கே வேலை செய்யும் போது தான் வந்து இவ்வளோ ஃப்ளாலெஸ்ஸாக நமக்கு வருதா, நமக்கு இவ்வளோ வருன்றதே நமக்கு தெரியாது இவ்வளோ நாள் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு. ஏன்னா அப்படி ஒரு ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ பேர் இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து நம்மளால் கொஞ்சம் ஃப்ளாலெஸ்ஸாக நம்மளால் ஈஸியாகவே அதை புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்னும் போது தான் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் நமக்கு இருந்திருக்கு. அப்போ யாருனால நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஆப்வியஸாக பேசிக் சொல்லிக் கொடுத்தவங்க தான். அண்ட் எங்களுக்கு வந்து பேசிக் சொல்லிக் கொடுத்தது பிஸ்னஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு அது நீங்கள் தான். அண்ட் அந்த டைம் நான் வந்து சிபிடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் கிராக் பண்ணேன். அப்போ வந்து சொல்ல முடியல ஆக்சுவலி. எனக்கு மேபி இதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப நாளாச்சுன்னு நினைக்கிறேன், எதனால் எப்படி அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் யூ அ லாட். பிகாஸ் அஃப்கோர்ஸ் அங்கே நான் மேத்தமேட்டிக்ஸில் மார்க் எடுக்கலனாலும் ஐ would have not cracked the examination. So many thank you for having our foundation very very strong. அண்ட் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து, இந்த பென் வந்து நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தீங்க, நீங்கள் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. 11th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு 12th ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது 11th ஸ்டாண்டர்ட் காமன் எக்ஸாமில் வந்து ஐ டோன்ட் நோ வாட் மார்க்ஸ் ஐ காட், பட் அந்த மார்க் தான் வந்து நம்மளதில் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பென் கொடுத்தீங்க. எக்ஸாக்டாக இதே பென் தான் நீங்கள் கொடுத்தீங்க. ஸோ ஐ ஸ்டில் ஹேவ் திஸ் பென் அஸ் அ ரிமெம்பரன்ஸ். அண்ட் நான் இப்போ வீட்டில் தான் இருக்கேன் லாக்டவுன்னால். ஸோ வீட்டில் தான் பத்திரமா வச்சுருக்கேன். இன்னும் என் டேபிளில் என்னோடய பென் ஸ்டாண்டில் அப்படியே இருக்குது பத்திரமா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பென், இந்த மாதிரி எனக்கு டீச்சர்ஸ் கொடுத்த எல்லா பெண்ணுமே ரொம்ப பத்திரமா வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி வரைக்கும். ஸோ க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஆக்சுவலி, லைக் இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம். ஸோ இதை நான் உங்ககிட்ட காமிக்கணும்னு நினச்சேன். அண்ட் ஐ சடன்லி ரிமெம்பர் திஸ் அண்ட் ஐ வாண்டட் டு ஷோ யூ திஸ். தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் தேட். நீங்கள் எங்களுக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கல ஆக்சுவலி. அப்போது எங்களுக்கு சிபிஎஸ்சியும் மேட்ரிகுலேஷனும் ஜாயின் பண்ணதுனால. அண்ட் யா இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வந்து we are in the phase of adulting. நிறைய பேருக்கு வந்து என்னோடய கிளாஸ்மேட்ஸே நிறைய பேருக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிருக்கு. சம் ஆர் ஹேவிங் தேர் ஓன் கிட்ஸ். ஸோ ஒரு சிலவங்க தே ஆர் ஒர்க்கிங் ப்ளஸ் மேரீட் ப்ளஸ் கிட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க சொல்லும் போது கேட்க தான் தெரியுது லைக் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒன்றும் பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு இல்லை. ஆஃபீஸில் இருக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தவிர வேறு பெருசாக எதுவும் இல்லை. காலையில் எந்திரிக்கிறது, யாரோ ஒருத்தங்க ரெடியாக பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேருந்து, லஞ்ச்லேருந்து, டின்னர்லேருந்து போயிட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு வரது தான். ஸோ ஒரு ஒர்க்கிங் விமன் வந்து, ஒரு மேரிட் ஒர்க்கிங் விமன் வந்து எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நினைக்கும் போது எவ்வளோ வேலை எவ்வளோ தூரம் செஞ்சுருப்பீங்க, எவ்வளோ தூரம் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும், ஃபேமிலியும் பார்த்து ஒர்க்கையும் பார்த்து எவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக தெரியுது. ரொம்ப நன்றி. லைக் என்னால் வந்து இது ஒரு சில நேரம் யோசிச்சே பார்க்க முடியல. நம்மளுக்கும் இப்போ இஃப் டுமாரோ ஐம் கெட்டிங் மேரிட் அண்ட்
எனக்கு தெரியல ஹவு வெல் I'll be able to manage it அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நான் இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா டீச்சர்ஸும் எல்லா ஒரு ஒர்க்கிங் விமனுமே வந்து they were able to manage it so beautifully. அப்போ தான் வந்து இந்த விஷயம்லாம் நமக்குன்னு வரும்போது தான் வந்து அது எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு விஷயம், ரொம்ப ஃப்ளாலெஸ்ஸாக ஹேண்டில் பண்ணதால் அது ஈஸின்னு நம்ம தப்பாக நினச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக ஹேண்டில் பண்ண ஒரு விஷயம்னு இப்போது அது எல்லாமே நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப 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 பிரம்மாண்டமாக தெரியுது. தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ நாள் எவ்வளோ பேருக்கு டீச் பண்ணியிருப்பீங்க. உங்களுக்கு பேட்சுக்குன்னு ஒரு ஆள் ஞாபகம் இருந்தால் கூட நீங்கள் எவ்வளோ பேட்சுக்கு டீச் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு வருஷத்தில், இத்தனை வருஷம் த்ரூ அவுட் திஸ் இயர்ஸ் எவ்வளோ பேருக்கு உங்களால் நினைவில் கூட வச்சுக்க முடியாது. அவ்வளோ பேருக்கு டீச் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க. இட்ஸ் லைக் ஐம் ஸோ ஹானர்ட் தட் நான் உங்களுக்கு கீழே படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் ஐ நவ் ரியலைஸ் தட் ஹவு என்ன சொல்கிறது, எவ்வளோ ஒரு புனிதமான ஒரு வேலை செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ தேங்க்யூ சந்திரா மிஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னோட மெமரிஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிருக்கு. அண்ட் ஐ செரிஷ் திஸ் பென் till the end of my life. Thank you so much, miss. It's like very close to my heart. Thank you so much and enjoy your personal life now. இப்போ professional life ஒரு like ஒரு பிரேக் அண்ட் பர்சனல் லைஃப் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஃபேமிலி கூட இட்ஸ் கோனா பி ரியலி கிரேட்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஆர் டீச்சர் அண்ட் வி ரியலி யூ ஆர் ரியலி அ வெரி ஸ்பெஷல் பார்ட் இன் ஆர் லைஃப்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். டேக் கேர் மேம். ஹலோ மேம், எப்படி இருக்கீங்க? திஸ் இஸ் விஜயா 2008 பேட்ச். இட் ஹஸ் பின் மோர் தென் அ டிகேட். ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர் மீ. எனக்கு 10A மேக்ஸ் எடுத்தீங்க. நான் ஒழுங்காக கிளாஸ்க்கு வரமாட்டேன், மோஸ்ட்லி ஸ்போர்ட்ஸ்னு சுற்றிட்டே இருப்பேன். ஸோ மிஸ் ஆன கிளாஸஸ் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட ஸ்டாஃப் ரூமில் தான் வந்து கேட்பேன். ஸோ பிரேக் டைமில் கூட உங்களோட டைம் நிறைய எனக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க. ஐ ஓவர் லாட் ஃபார் தேட். ஐ வாஸ் க்ளோஸ் டு சென்டம். ஸோ ஆல் கிரெடிட்ஸ் டு யூ மேம். உங்களை நிறைய டார்ச்சர் பண்ணியிருப்போம், பட் இனிமேல் உங்களோட லைஃப்பில் அதான் ஸ்வீட் மெமரிஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ரியலி ப்ரே ஃபார் ஹெல்தி ஹாப்பி ரிட்டையர்ட் லைஃப் ஃபார் யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். பை. Hi, miss. I hope you will put a happy face. I'm Province here. I hope you and your family are doing well. Umrupati Sonona, you have made a positive difference in your life. எப்படின்னா நான் 11th ஜாயின் பண்ணும்போது நான் மேக்ஸில் அவ்வளோ வீக்காக இருந்தேன் மிஸ். நான் போட்டு பார்க்க மாட்டேன், அந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு மிஸ். நான் ரொம்ப வீக்காக இருந்தேன், ஏன்னா மேக்ஸ் பிடிக்காது, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு மிஸ். நான் இங்கே 11th ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாது கூட நான் பண்ணுறது இல்லை. நீங்கள் திட்டிருக்கீங்க, நான் கீழே வரை உட்கார வச்சுருக்கீங்க, உங்களுக்கே ஞாபகம் இருக்கும் மிஸ். ஸோ நீங்கள் திட்டினால தான் மிஸ் நான் மெதுவாக நான் மேக்ஸே போட ஆரம்பித்தேன். அப்போ தான் நீங்கள் கிளாஸில் போட வச்சுருக்கீங்க, ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தா நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன். நடுவில்லாம் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன் மிஸ், பட் நான் போட ஆரம்பித்தேன் மிஸ். அவ்வளோ நல்லா ஐ மீன் அந்த ஒரு ஹேபிட் கல்டிவேட் பண்ணிட்டேன். அதெல்லாம் உங்களால் தான் மிஸ். என் தமிழ்லாம் போச்சு மிஸ், ஹைதராபாத் வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மிஸ். அதனால தான் உங்களால் தான் மிஸ் 12th நான் 168 எடுத்தேன். எனக்கே நான் இவ்வளோ கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல மிஸ். ஏன்னா நான் அவ்வளோ வீக்காக இருந்தேன். 10th கூட நான் மற்ற சப்ஜெக்டில் நிறைய மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் மிஸ். இந்த சப்ஜெக்டில் மட்டும்தான் எப்போவுமே கம்மியாக இருக்கும். அதனால தான் அவ்வளோ வீக்காக இருந்தேன் மிஸ். ஸோ இந்த ஒரு ஹேபிட் கல்டிவேட் பண்ணனால நான் காலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வரல. அங்கே மேக்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நான் அப்பவும் போட்டு பார்த்து தான் நான் படித்தேன். ஸோ உங்களால் தான் மிஸ் இந்த ஹேபிட்டே எனக்கு வந்துச்சு. இந்த ஹேபிட் எனக்கு நான் கல்டிவேட் பண்ணேன். ஸோ ஐ மஸ்ட் சே ஒன் திங் தட் யூ ஆர் a tremendous blessings to 12th students, especially for me. Aprom, that's it ma'am. May you and your family have a downpour of blessings from Almighty God. Lots and lots of love to you ma'am. Stay safe, take care of yourself and your family. Bye bye ma'am. Miss you a lot. Bye bye. ஹலோ மேம், எப்படி இருக்கீங்க? ஆக்சுவலி உங்களுக்கு எங்களை ஞாபகம் இருக்குமா கூட தெரியல. என் பேர் மகேஸ்வரி. நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண ஃபஸ்ட்டு காமர்ஸ் குரூப் செட் பேட்ச் நாங்கள். நீங்கள் ஆக்சுவலி 3 months தான் எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தீங்க. பட் இருந்தாலும் அந்த 3 monthsலேயும் நீங்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணி எங்களை கைட் பண்ணிங்க மேம். அந்த கைட்னஸ்னால தான் நாங்கள் வந்து எல்லாம் கிளியர் பண்ணி இப்போ நல்லா ஷைன் ஆகிட்டுருக்கோம் எங்கள் லைஃப்லேயும்.
So happy retirement life, ma'am, and happy Teachers' Day, ma'am. Thank you. Hello, ma'am. How are you? Hope you're fine, ma'am. Happy Teachers' Day. I hope you remember me. We were the first batch for whom you took business mathematics. When Ramachandran sir left the school, we were hopeless how we are going to face the public examination without the support of a teacher. But by God's grace, you came to shape us, ma'am. Your presence relieved all our stress and tension about the business mathematics and the fear of appearing in the public examination for business mathematics. You were very patient with us and you cleared all our doubts. After you came, we got the confidence and confidence about how to that we got the confidence that we can score more marks in the examinations. You were so soft spoken, and thank you for being a good mentor when no one accepted the challenge of taking business mathematics. We appreciate your courage, ma'am. We admire you. Your easy way of teaching and clearing the doubts was very superb, ma'am. And whenever we recollect about school days, we immediately remember you. And you are such a very nice person, ma'am. You are a fantastic and a lovely person, ma'am. Our prayers and love are will always be with you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for the support and the care which we took, which you gave for us, ma'am. Thank you so much. ஹாய் மேம், நான் உங்கள் பழைய ஸ்டூடெண்ட் ஷம்ஷாத். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கிறேன் சந்திரா மேம்காக. சந்திரா மேம், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வந்து எங்கள் இத்தனை வருஷம் கழித்து எங்கள் டீச்சரை வந்து எங்கள் டீச்சரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹானரபுளாக நினைக்கிறேன் நான். கிரேசி மேம், தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் யுவர் சப்போர்ட், ஆல் யுவர் பிக் சப்போர்ட். சாதாரணமாக சொல்லக்கூடாது, இட்ஸ் அ பிக் சப்போர்ட். ஏன்னா ராமச்சந்தர் சார் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த நேரம் வந்து எங்களுக்கு யார் மேக்ஸ் டீச்சர் வருவாங்கன்னு நாங்கள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. அந்த நேரம் நீங்கள் வந்தீங்க, எங்களுக்கு அது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு. அது நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த கைடன்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு நல்லாவே இன்னும் வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்குது. அதுதான் எங்களை வந்து ஃபைனல் எக்ஸாம் வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்குது. அதனால் அது என்றைக்குமே எங்களால் மறக்க முடியாது. சொல்லுவாங்கள, கஷ்ட நேரத்தில் யார் வராங்களோ அவங்கள மறக்கவே கூடாது. அந்த மாதிரி நீங்கள் என்றைக்குமே எங்கள் நினைவில் இருப்பீங்க. அது என்றைக்குமே எங்களால் மறக்க முடியாது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் ஆல் த சப்போர்ட் மேம். அண்ட் தேங்க்யூ. ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே மேம், ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே. இதுக்கப்புறம் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் இன்னும் பல பேரை, பல ப்ரொஃபஷனலை நீங்கள் உருவாக்குவீங்க. உங்களால் அது கண்டிப்பாக முடியும். அதுக்காக என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நீண்ட நோய் நொடி இல்லாமல் நீண்ட ஆரோக்கியத்துடன் வாழ எங்கள் எல்லா பேட்ச், நாங்கள் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஜவஹர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலிமா நானும் தெரிவிக்க ஆசைப்படுறேன். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Be healthy, be safe. Thank you, ma'am. Hi, ma'am. Hope you're doing well. It's been like 10 years, and it's been a long journey. But I really want to thank you, and I'm so happy that I'm doing this video for you. I wish I could meet you in person, but unfortunately, I'm not, given the situation and all that. And I'm also in Sydney now. And first of all, I'd like to apologize for not having kept in touch for such a long time. I'd really like to do that, at least going forward. And so I heard that you're getting into the retirement, and first thing that actually strikes my mind is all the students that are actually going to miss your teaching, lecture, and your advice and all that. On behalf of everything that you have done for us, I want to really thank you so much. And fortunately enough, actually, I'm still in the field where I can relate a lot to what you taught. And even like a week back or something, I was reading something on the hypothesis test, and
all that I could think of was the normal distribution curve that you used to draw on the board, and all how much you explained to us and back forth, how many ever times I have asked you, clarified all the doubts, and you've been so warm enough to invite me to your home to clarify my doubts and give me so much extra questions and all the things. I really owe you all a lot, so much on that. And going forward, whatever you're going to do, I'd like to wish you all the very best, and I'm sure everything will keep you happy on whatever next journey you're going to enter. And I'd like to send you all my warm regards and my best wishes, and I'll include you in my prayers. And of everything, I'm so grateful to have been in this journey with you, and I'd really like to convey my thanks and regards to you and to every one of you there. Thank you so much. Hello ma'am, I'm Srihari. ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ. எப்போவுமே ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ. 2 இயர்ஸ் நான் உங்ககிட்ட ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருக்கேன். அந்த 2 இயர்ஸு நான் உங்ககிட்ட திட்டு வாங்காத நாளே கிடையாது. அதே மாதிரி அதே 2 இயர்ஸ் நான் உங்ககிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்ட லைஃப் லெசன்ஸுக்கும் அளவே கிடையாது. ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேங்க்ஃபுல் டு யூ ஃபார் தட். The foundation you gave me is very very strong, which is the greatest asset to me till now. நான் அதை வந்து சொல்லவே முடியாது. நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் எங்களோட ப்ரொஃபஷனில் நாங்கள் வந்து டே பை டே வி ஆர் ரீச்சிங் நியூ ஹைட்ஸ். அதுக்கு எல்லாமே அந்த ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஃபவுண்டேஷன். அதோட வேல்யூ அப்போ உண்மையாலுமே எங்களுக்கு தெரியல. இன்றைக்கி டெய்லி வி ஆர் ரியலைசிங் தட், அண்ட் வி ஆர் வெரி 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 தேங்க்ஃபுல் டு யூ ஃபார் தட் ஆல் த டைம். And all the best for the rest of your life, ma'am. And thank you. Thanks a lot. Hi ma'am, how are you? Hope you are doing great. I just heard about your farewell, so we want to thank you. Thank you so much ma'am for everything you taught us. Your teachings will always remain with us, because you taught us the techniques to convert my failures into success. So I would like to give you a big salute for being the great teacher. Thanks a lot. You just motivated and inspired us to do the great things. So thanks a lot once again. We really miss you. God bless you with the verses of Psalms 91. Thank you so much ma'am. Thank you Chandra ma'am for giving us this wonderful opportunity. Love you. Miss you. Bye. Hi, hope you're doing well and this finds in good health. Many congratulations on your retirement, and you have been one of the people who've made math really interesting for me from the very start, and I'm extremely thankful for that, and this has helped me throughout, and I'm sure it will help me throughout my life as well. And all those personal things, personal values which we have grown as in throughout our schooling, it's been really really helpful. And I still remember those conversations which we used to have after the school hours, when I used to come get question papers from you at your house. Even though it was after school hours, you used to be extremely receptive of us, have those little conversations, personal conversations on life values. It used to be fun. Like, it gave us the breathing space when when everyone was rushing towards the board exam, when the situation was tense, and that was really kind of you to do that, and you've been always in the forefront, giving us guidance, and it was very easy but to follow you and get the things done. So extremely thankful for that. And a key thing about you is that you had been extremely impartial and kind towards every one of the classmates, and I speak for everyone, and I'm pretty sure that everyone will appreciate and acknowledge this. It's really hard to stay that way with a lot of people at the same point in time, and I'm pretty sure that years of teaching has given you that, and that's exceptional to the core. So I am extremely thankful for that as well. In the next phase of your life, I just wish that I wish you the very best, and hope everything you dream of or you hope to achieve comes true. And I would want to stay in touch with you, and I'd like to meet you soon and see you soon. Thank you. Hello ma'am. Hi ma'am. Hi auntie. I've always been super confused on what to call you.
But I've been super conscious not to call you auntie in school. But I think today I can call you both. Why do I start? Maths is till date my most favorite subject. அதுக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய கிரெடிட் கொடுத்தே ஆகணும். We discuss a lot about school and நாங்க எப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் your name will be there. You are one of my most favorite teachers from school. No, you are one of our most favorite teachers from school. We have been really blessed to have had awesome teachers, all of you. And we are forever indebted to you for that, for the school also. And I think we don't tell you enough, but we love you a lot. And I'll always be your fangirl, especially when you wear the matching roses. Nice. Manu told you, நீங்கள் எங்களெல்லாம் எப்படி டச் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு. More than that, you have touched my mother also, ma'am. You may or may not remember, there was a time, நானும் என்னுடைய பிரதரும் we had to travel for 5 months in bus to Naragon to complete our that academic year. Nadula we moved to township internal. So whenever you saw my mom in the bus stop, you used to ask her, "Yen pasangla ivlo kashtapaduthreenga inga main school transfer pannida vendidana" appdi. So at some point of time எங்க அம்மா அதை பார்த்து நீங்க வரீங்கன்னு தெரிஞ்சு எங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தனியாக பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு அனுப்பி விட்டுருக்காங்க மேம். நாட் ஏபிள் டு ஆன்சர் தட் கொஸ்டின். ஸோ திஸ் ஷோஸ் ஹவு கேரிங் யூ வேர் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் and not just being an academic teacher, man. Sorry to interrupt. என்கிட்ட மட்டும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மட்டும் இது ஒரு 200 டைம் சொல்லிட்டாங்க மேம். And there is one more unrealistic moment that I would like to share with you, ma'am. You might remember our friend Balamurugan also. So we usually regularly catch up at their home or my home. So this happened in our 9th grade annual leave, ma'am. I had to share a dream of mine with him, 9th annual leave. I was telling him that now Bala, we're sitting in the first row of 10th class and we are randomly looking outside and there are a bunch of line of students going by the door and you cut the line and come inside our class being the maths teacher. Enakum Balakum, we were chanting about it and we were also saying will be really super to have Grace ma'am back as a maths teacher in 10th guys. But unbelievably, ma'am, the first day of 10th class was exactly the same as I dreamt of. Nanum Balam பக்கத்துல உட்காந்துருக்கோம் on the first bench. Since it was after the prayer, other class students were going in a line. And coincidentally, that day had your period as the first period. And you had to cut those student line and get into the class through the door. Now, Balaam answered clearly, but no, what is happening? We were so surprised and so happy that that dream came true. It's really we are blessed to have you taught us now. Definitely, it also feels like we have never missed that opportunity in Javagar School. Surely, Javagar will miss you a lot. Lastly, together, from both of us, we wish you a very happy, healthy, and prosperous return life. And our sincere thanks to Chandra ma'am. Thanks for giving us this opportunity to express our gratitude to Grace ma'am. We highly appreciate this ma'am. Thank you. Thanks a lot. We love you a lot, all of you. Thank you so much. Hello, Grace ma'am. Surprise. எப்படி இருக்கீங்க? Hope you are doing well. உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லோரும் கேட்டதாக சொல்லுங்கள். டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் மேம். டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி. அஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு 8th and 9th and 10th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் மேக்ஸ் எடுத்தீங்க. மேக்ஸில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ரீசன் நீங்கள் தான். அந்த நாட்களில் என்னால் மறக்கவே முடியாது. ஒரு ஹோண்டா ஆக்டிவாவில் பிளாக் கலர் பைக்கில் பிளாக் கலர் கூலர்ஸ் போட்டுட்டு ரொம்பவே ஸ்டைலாக இருப்பீங்க. உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரொம்பவே பிடிக்கும் மேம். எனக்கு நிறைய நல்ல தருணங்கள் இருந்துச்சு உங்களோட. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot for all the memories. You have made our life so beautiful. Thank you so much. Hi, ma'am. This is Arun from 12th M. And first of all, I want to say a very happy Teachers' Day. About crazy, ma'am. We are proud to be your student, ma'am. Actually, thank you so much, ma'am, for loving, caring, and looking after us in school days. You have inspired and motivated us in many ways, and also thank you for everything you did for us in school days, and also
and endless patience, motivation, persistence, which helped us to become a better people in the society. And you have corrected our mistakes, and also you encouraged us with your words and full of your hope and support. We learned a lot from you, ma'am. You are always dedicated to your work. I think the most I admire about you means your courage and the positive way of teaching in school days that you have, and also the way you have faced the challenges and also tackled the problems, and also you just share your experience with the students. It's the most inspiring part about you, ma'am. And also you have inspired the whole campus with your love and affection from the day one to day out. And second, I'll just tell you, be relaxed, be healthy, and also have fun with family. Enjoy the fruits of your hard work, ma'am. Happy Teachers Day once again. Thank you, ma'am. Hey ma'am, I'm so blessed to have an amazing teacher like you, and thank you for your amazing service you have been done throughout the years. And I wish you a very happy, peaceful, retired life and enjoy life to the fullest. Hi ma'am, congrats ma'am. Thank you for everything you have done for me. I wish you nothing but the very best in your retirement. Enjoy every moment of it. Happy retirement, ma'am. Hi ma'am, first of all I'm very much blessed and thankful to God for giving me an opportunity to learn from you. Apart from being a good teacher, you have been a good human being with an urge to help others. Yes, you have solved many mathematical problems as well as my career problems too. You have been a light of grace of your students. I pray to God with my bottom of my heart to give you a lot of happiness and good health to you, ma'am. Thank you. Hi ma'am, thank you for everything ma'am. We extend our gratitude for the best teacher of our class. We got inspired by your motivational speech ma'am, and we'll try to do our best for forthcoming future ma'am. We miss you. Hi ma'am, I'm so blessed. Amazing teaching like you, the way of teaching, the knowledge you share. And I wish nothing but, and I wish be happy or retire life, be happy while I fulfill. Thank you. Good afternoon ma'am, this is Arvind Raju, batch 26 in 2018. Hope you remember me. நல்லா செஞ்சீங்க 2 years, நல்லா பண்ணீங்க. ஸ்டடி பற்றி சொல்லணுன்னா நீங்கள் அற்புதமாக எடுத்தீங்க. மேக்ஸ் நல்லா உங்களால் தான் நான் படித்தேன், பட் ரொம்ப ஃபெயிலும் ஆனேன். பட் நீங்கள் தான் எனக்கு மோட்டிவேட்டர், ரொம்ப நல்லா எடுத்தீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 12th ஸ்டூடெண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரு ஈஸியான ஜாப் இல்லை, டஃப் ஜாப் தான். நல்லா பண்ணீங்க. ஹோப் யுவர் ஒர்க் கண்டினியூஸ் வெல் மேம். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் ரிட்டர்ன் வருது, பட் யூ வில் ஹேவ் அ பெட்டர் லைஃப் மேம். தேங்க்யூ. Hi ma'am, good evening. From student Sujata. Happy retired life ma'am. Enjoy your life very happily with your families and friends. Thank you ma'am. Hi ma'am, I am Preeti. எப்படி மேம் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஹாப்பி ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் மேம். என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற 11th 12th லைஃப். உங்களையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் மேம். ஹாப்பியாக இருங்க. I am RK Monisa. I am from Block 9, Neyveli. I did my schooling in Jawahar Metric. Commerce Department, passed out in 2018. Presently, I am doing my UG in Satyabama University, BCom second year. Madam kaha ஒரு சின்ன கவிதை. அன்பு என்னும் எண்ணெயை ஊற்றி, அறிவு என்னும் தீபத்தை ஏற்றி, அறியாமை என்னும் இருளை போக்கிய மாந்தர் குல மாணிக்கம் திருமதி கிரேஸ்வினோ அவர்களுக்கு வணக்கம். கல்வி பூங்காவாம் ஜவஹர் பள்ளியில் காமர்ஸ் குரூப் என்னும் பூந்தோட்டத்தில் வெள்ளை ரோஜாக்களாகிய எங்களுக்கு எங்களுடைய அன்னையை காட்டிலும் அன்பும் பாசமும் பொழிந்த கல்வி சுடரை. ஆசிரியர் பணியை இனிதே நிறைவு பெற்று அடுத்த வாழ்வு தொடங்கியிருக்கும் உங்களுக்கு இறைவன் நீண்ட ஆயுளையும் குறையாத செல்வத்தையும் விலகாத சொந்த பந்தங்களையும் தருமாறு வேண்டுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். என்றும் அன்புடன் 2018 காமர்ஸ் குரூப் மாணவ மாணவிகள். Hello ma'am, hope you're doing fine. You have been a very strong pillar of support in transforming thousands of students' life. Thank you so much on behalf of those students for choosing teaching maths as your career.
Now it's time to love life and cherish life more than Max. So wishing you a very happy and peaceful retired life. You have always been a darling for me since school days and I love you so much. And sir, thank you so much for your great efforts for putting that big bright smile on our man's face. Thank you, sir.